आपण मैंने भावुवे नना एक नुआ चित्र कौन बाहर नाई आपण मानू गोटे छोटिया कथाटे कहबी सी हूँ आमर नुआ साहिर दर्शन करवा ता पूर्वर टी गोविंदपुर दर्शन भी करवा शेष सभा शेष माँ दुर्गा दर्शन करवा माटीर प्रतिमूर्ति गोविंदपुर ग्राम पंचायत होती आपण मैंने गोविंदपुर ग्राम पंचायतर दुर्गा माँ दर्शन करेंगे एवं जो पूजाटी होची बलि चढ़ा जाए आलती ये सबूर दर्शन आपण करेंगे तेबे आमे सर्वप्रथम दर्शन करवा आमर पालिमी ग्रामर गणेशपुर नुआसाही आमर मदन मोहन जगह उपर थिबा आमर दुर्गा मंडप तेबे यही भिडियोटी को प्रस्तुत मु ही करिछि आउ आम गोविंदपुर वीडियो भी मु प्रस्तुत करिछि आपण माने ए गोटिए वीडियो रे दुईटी चित्र देखिबा पय पाइबे गोटिए आम गणेशपुर नुआसाही चित्र आउ गोटिकी रे आम गोविंदपुर माँ दुर्गा तेबे आसंतु आम पंडित माने कौन कहउचंती एवं ग्रामवासी माने कौन कहउचंती आम युवक माने कौन कहउचंती ये विषय जानिबा। हाँ आम नुआसाहीर युवक माने बहुत अच्छंती किंतु कैमेरा सामना को आसिलेनी ये दृश्य देखिबे आउ भूलिबेनी शेयर करिया पे सब्सक्राइब करिया पे लाइक करिया पे आपण मानक पई ये चैनल टी आपण माने जदि शेयर न करिवे न देखिबे तबे केमती चलिबा आगो को केमती चलिबा आपण माने चेष्टा करंतु ये चैनल को बढ़ेबा पई आपण मानकर उद्यम रे मु आगु को जीवी आपण माने मते सहयोग करंतु। हाँ मु जानिछि गोटे कथा जे ये गोटे आध्यात्मिक मु जो चैनल टी आपण पई मु तयारी करछि ये आध्यात्मिक चैनल को देखिया पे बहुत लोक अमंग हेबे काहेकि से माने मंदिर तो जाउचंती घर पाखे मंदिर अच्छी जाउचंती दर्शन करी पळै आसन पुणी कौन देखिए आम गाँव यही तो मंदिर अधिका कौन देखिए आज्ञा आपण मैंने सीना आपण गाँव मंदिर देखी सब देखापी इच्छा करना किंतु जो मैंने विदेश में आम गाँ लोक जो मैंने विदेश में अच्छा से तो देखिपारे आपण मैंने दयाकोरी टिके मो द्वारा जो वीडियो तैयारी करा जायछि आपण मानक उद्देश्य आपण गाँव किछि ना दिन को मात्र 2 मिनिट माँ को सेवार बाबा सेवार 2 मिनिट दिंतु दिन मान आप 12 घंटा 24 घंटा आपण माने खेलकूद लगी रही मोबाइल रे लगी रही गोटाए दिन 2 मिनिट मात्र बेसी समय नुहे 2 मिनिट मात्र आपण माने देवादेवी शरण में आपण जदि गोटे मिनिट रु 2 मिनिट दियंते माँ को आशीर्वाद टिके पड़ बेसी किसी नुहे आपण मानू ये कहबी एबे जिबा पालिमीर चित्र देखिबा ता सहित शेष गोविंदपुर चित्र देखिबा आसंतु जिबा पालिमीर चित्र देखिबा। आज्ञा देखंतु एटा होची पालिमीर चित्र आपण माने पालिमीर चित्र देखुचंती। नमस्कार आज्ञा मु जितेंद्रपति यूट्यूब मंच नना वीडियो को आपण मानक स्वागत। तेबे आज केन्द्रापड़ा जिला आली ब्लॉक अंतर्गत आमर पालिमी पंचायत गणेशपुर ग्रामर नुआसाही भितर आम अच्छु आमर दुर्गा मंडप जोटी अच्छी आपण मैंने जानी पूर्व वीडियो भी देखी से जगार मु आज अच्छी आज दुर्गा माँ अष्टमी पूजा तांकर पूजार रीतिनीति भितर चली आमर गुरुजन माने ग्रामवासी माने पाखे अच्छा तेबे आम पाखे जो गुरुजन माने अच्छा पूजा मंडप को जमती से आरंभ कर चलती पूजार रीतिनीति नहीं जमती पूजा कर चलती ये विषय आगू को जानिबा। तेबे आम मुरबी मान सहित एबे कथा हबा आसंतु जीवा तांग पाखु आपण मानक मोर प्रणाम। एबे आपण कार्य आरंभ करंतु ता सहित आमर ठाकुरंकर रीतिनीति जमती पूजा एबे चली ये विषय जनइबे। मो ना मुरली सामल मु दुर्गा पूजा नुआसाहीर जड़े भिलेजर्स आमर एठी प्रति वर्ष बहुत पुरातन समय आमर बापा जेजा माने पूजाटी करी आसुले
ପରବର୍ତ୍ତୀ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଆମ ଯୁବ ସମାଜ ଆଉ ଆମର ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ମୋର ପୁତୁରା ରାଜ ସାମଲ, ସରୋଜ ସାମଲ ଆଉ କାମଦେବ ସାମଲ ଏମାନେ ସବୁ ପ୍ରାୟ ମୁଖ୍ୟତଃ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। କାହିଁକିନା ଆମେମାନେ ବିଦେଶରେ ରହୁ, କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ଆଉ ଏକ ଯେତେ ଅଭାବ ଅନାଟନ ମଧ୍ୟରେ ଆଗରୁ ଗତି ହେଇଥିଲା, ଏ ପୂଜା ନୀତିକାନ୍ତି କେବେ ବି ବନ୍ଦ ହେଇନି ଆଉ ଆଶା କରୁଛୁ ପୂର୍ବକୁ କି ବନ୍ଦ ହେବନି। କାହିଁକିନା ବର୍ତ୍ତମାନ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଆମର ଯେଉଁ ଯୁବ ସମାଜ ଯେଉଁ ରକମ ଆଦିରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କଲେଣି, ସେମାନେ ଦିନ ରାତି ସମାନ କରିଦେଉଛନ୍ତି। କି ପରିଶ୍ରମ ଯେତେବେଳେ ଆମେମାନେ ଏସିରେ ଶୋଉଛୁ, ସେମାନେ ମନ୍ଦିର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗିଯାଉଛନ୍ତି। ସେମାନେ ନିଜର ପଇସା ସହିତ ପାରିଶ୍ରମିକ ଆଉ ଶାରୀରିକ ମାନସିକ ସବୁ ସେମାନେ ଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ପିଲାଙ୍କୁ ପଚାରିବେ, କିନ୍ତୁ ମୋର ଏତିକି କହିକି ମୁଁ ଇଏ କରୁଛି, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସୁବିଧା। ଠିକ୍ ଅଛି, ତେବେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ପରିଚୟ ଦେବେ। ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ପରିଚୟ ଦେବେ ତା ସହିତ ମନ୍ଦିର ଏଇ ଯେଉଁ 25ଟା ହେଇଛି ଆମର ମାଙ୍କ ପାଇଁ, ଏ ଯେଉଁ ମନ୍ଦିରଟି ତିଆରି କରିଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱପ୍ନାଦେଶ ହେଇଥିଲା ନା ଏମିତି ଆପଣ ମନକୁ ଆସିଲା ଆମ ଗାଁରେ ମାଙ୍କର ମନ୍ଦିର ଗୋଟେ ତିଆରି ହେବ, ଏମିତି କିଛି କଥା ଅଛି କି କହିବେ ଏ ବିଷୟରେ? ମୁଁ ରାଜ ସାମଲ, ଗଣେଶପୁର ନୂଆ ସାହିର ଲୋକ। ଆମ ଏ ଅନୁଷ୍ଠାନଟି 125 ବର୍ଷ ତଳର କଥା। ଆମେ ପ୍ରଥମ ଭାଇ ଥିଲୁ ପାଳିମିରୁ ଆମେ ଏଠି ଦୁଇ ଭାଇ ହରଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର, ବଳବନ୍ତ ରାୟ ମହାପାତ୍ର ପଳେଇ ଆସିଲା ପରେ ଏମାନେ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। এই ପୂଜାଟି ପ୍ରଥମରେ ଆର୍ଥିକ ପରିସ୍ଥିତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୋଚନୀୟ ଥିଲା। ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ଆମ ଲୋକମାନେ ସେଥିରେ ଆମ ପିତୃପୁରୁଷମାନେ ବହୁତ ସହଯୋଗ କରିକି ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ବଞ୍ଚେଇ ରହିଥିଲେ। ଏବେ ଆମର କିଛି ପିଲା ଆଉ ଆମେ ସବୁ ମିଶି ଏଇସବୁ ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ଚଲେଇଛୁ, ତେଣିକି ମାଆଙ୍କର ଇଚ୍ଛା। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା, ସେତେବେଳେ ଘରଦ୍ୱାର ସେମିତି ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ପାଇଁ ଅଲଗା ଘର ନଥିଲା। କିଛି ଦିନ ପରେ ଏଠି ସେଠି ପୂଜା ହେଲା ପରେ ମୁଁ ନିଜେ ଅନୁଭବ କଲି ଯେ ପ୍ରକୃତ ଏଠି ସେଠି ପୂଜା ହେବା ଦ୍ୱାରା ମାନେ ପୂଜା ଠିକ୍ ଭାବରେ ହେଇପାରୁନି। ସେପାଇଁ ମୁଁ ଆମ ସାହିର କେତେଜଣଙ୍କୁ ଡାକି ଦିନେ ଶୁଭ ଦେଲୁ। ତାପରେ ପ୍ରଥମ ମାନେ ସାହାଯ୍ୟ ଆମର କାମଦେବ ସାମଲ 1.5 ଲକ୍ଷ ଉପରେ ଟଙ୍କା ଦେଇଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ ଏ ଘରଟି ତିଆରି ହେଲା। ଏଇଟା ହେଉଛି 12 ବର୍ଷ ତଳର କଥା। ଆଉ ସିଏ ବି ପ୍ରଥମ କଳସ ବୁଡ଼େଇଥିଲା। ଆଉ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଚାଲିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ପିଲାମାନଙ୍କର ବହୁତ ସହଯୋଗ ଅଛି, ଯେଉଁ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ଖାଲି ବସିକି ମାମତି କରୁ, ସେମାନେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ଆଉ ଯାହା ହଉ, ମୁଁ ଏତିକି କହୁଛି। ଆଉ କ'ଣ? ତେବେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଲେ, ଆମ ମୁରବୀମାନେ କହିଲେ, ଆଉ ଆମ ପାଖରେ ମୁରବୀ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହ କିଛି କମ୍ ଶବ୍ଦରେ ଆମେ ମନ୍ଦିର ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ପରିଚୟ ଦେବେ, ତା ସହିତ ମନ୍ଦିର ବିଷୟରେ କିଛି କହିବେ। ମୁଁ ଭଜନ ସାମଲ, ଜଣେ ରିଟାୟାର୍ଡ଼ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ। ପୂର୍ବରୁ ଯେମିତି ପରିଚିତ ହେଇଥିଲେ ଏବେ ବି ସେମିତି ପରିଚିତ ହେବେ, କିନ୍ତୁ ମନ୍ଦିର ବିଷୟରେ ଅଧିକା କିଛି କହିବେ ଏ ବିଷୟରେ। ଯାହା ହଉ, ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନେ ଯେଉଁ ମନ୍ଦିରଟି ଭାବନାତ୍ମକ ଆଉ ଆବେଗାତ୍ମକ ଭିତରେ କରିଛନ୍ତି ଶ୍ରଦ୍ଧା ଆଉ ଭକ୍ତିର ସହିତ, ସେଇ ଜଗନ୍ନାଥ ହିଁ ସବୁ। ତାଙ୍କ ବିନା ଇଙ୍ଗିତରେ ପତ୍ର ବି ହଲିବନି, ଅଦିନରେ ମଳୟ ବହିବ ତାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ହେଲେ, ନିମ୍ବ ବି ଚନ୍ଦନ ଲାଗିବ। ତେଣୁ ସେଇ ମଦନ ମୋହନ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭରସା। ଆମ ପିତୃପୁରୁଷ ବହୁତ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇକି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ସେମାନେ ତ ଆଜି ନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଅମର ଆତ୍ମା ଏହିସବୁ ପୂର୍ବଜଙ୍କୁ ଦେଖିକି ଶାନ୍ତି ପାଉଥିବ। ଯାହା ହଉ, ଆମେ ସବୁ ତ ଅପରାହ୍ନ ବୟସରେ ଉପନୀତ ହେଲୁଣି, କିନ୍ତୁ ଆମ ଯୁବଶକ୍ତି ଆମର ସେ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆପଣମାନେ ତ ଏକଥା କହିଲେ, କିନ୍ତୁ ଯୁବକମାନେ କେହି ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁନାହାନ୍ତି। କାହିଁକି? ଲାଜ କରୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା କହିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁନି। ଯାହା ବି ହଉ, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଲେ, ଆମ ନୂଆସାହି ଗ୍ରାମବାସୀମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବି, ଆପଣମାନଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କର ମନ ଭିତରେ ବହୁତ ଲାଜ ଅଛି। ପ୍ରଥମ ସତ କଥା ଏଇଟା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ କହୁଛି। ମୋ ଗାଁ ପାଳିମି, ମୋ ଗାଁ। ଆପଣଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କ ମୁହଁରେ ଟିକେ ଲାଜ ରହୁଛି। ସେମାନେ କ୍ୟାମେରା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ମୋଟେ ମଙ୍ଗୁନାହାନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ବୁଝନ୍ତୁ, ଆପଣମାନଙ୍କ ପିଲାଙ୍କୁ କୁହନ୍ତୁ, ସେମାନେ କ୍ୟାମେରା ସାମ୍ନାରେ ଏମିତି ସବୁ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ମନ୍ଦିର ପାଇଁ ଏତେ ବଡ଼ ତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି, ଦିନ ରାତି ଏକ କରିଛନ୍ତି, ମୁରବୀମାନେ କହୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଯୁବକମାନେ ନ ଆସିବେ, ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ ମୁହଁ ନ ଦେଖେଇବେ, ତ କେମିତି ଲାଗିବ? ଯୁବକମାନେ ଏତେ ସଂଘର୍ଷ କରିଛନ୍ତି ଏ ମନ୍ଦିର ପାଇଁ, ଏତେ ବଡ଼ ଗୋଟେ ଅନୁଷ୍ଠାନ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଆସୁନାହାନ୍ତି, ସାମ୍ନାକୁ ଦେଖା ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ମୁହଁ ଯଦି ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲେ ଅସୁବିଧା କ'ଣ ରହୁଛି? ଆପଣମାନଙ୍କର ତ ବହୁତ ଖୁସି ହେବେ ନା। ଆଉ ତାପରେ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବି, ନନା ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଏବେ ନୂଆ, ଯେହେତୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଗରେ ମୁଁ ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଛି, ଆପଣଙ୍କର ଗାଁର ଚିତ୍ର ଯଦି ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଛି, ଆପଣମାନେ ଦେଖିକି ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ତା ସହିତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ଆଉ କ'ଣ କହିପାରିବି? ଆପଣମାନଙ୍କ ହାତରେ ଏ ଚ୍ୟାନେଲ୍ଟି, ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ଏ ନନାକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼େଇବେ, ନଚେତ ଏଇଠୁ ଥପେଇଦେବେ, କିଛି କଥା ନାହିଁ।
ଆସନ୍ତୁ। ତେବେ ଆମ ପାଖରେ ଯୁବକ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି, ସାନ ପୁଅଟିଏ ଅଛି, ତାଙ୍କ ସହିତ ବି କଥା ହେବା। ଆସନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ସହ କଥା ହେବା। ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ପରିଚୟ ଦେବେ, ତା ସହିତ ଆଉ ପିଲାଟିର ପରିଚୟ ବି ଦେବେ, ସେ ଯେହେତୁ କହିପାରିବନି ତା କଥା ବି କହିବେ, ଆଉ ମନ୍ଦିର ବିଷୟରେ ଟିକେ ଅଧିକ କହିବେ। ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ଶଶିକାନ୍ତ ସାମଲ, ଇଏ ମୋ ପୁଅ ସୁରଜ କୁମାର ସାମଲ। ଆଉ ମନ୍ଦିର ବିଷୟରେ ତ ଆମ ଗୁରୁଜନ ମାନେ ଯାହା କହିଲେ, ଆଉ ଆମେ ତ ଛୋଟ ଥିଲୁ ଯାହା ଦେଖିବାରେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରେ ହେଉଥିଲା ଆମ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା। ଆଉ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଇଏ କରିକି ଏଇ ଯେଉଁ ଦୁର୍ଗା ମଣ୍ଡପଟି ଆମେ କଲୁ, ନିଜେ ବି ହାତରେ ବି ଗଢ଼ିଛୁ ଦୁର୍ଗା ମନ୍ଦିର କହିଲେ ଚଳେ, ଲେବର ଭଳିଆ ଖଟିଛୁ ଇଏ କରିଛୁ। ଆଉ ପାରମ୍ପରିକ ପୂଜା ଆମର ହେଉଛି, ଆଉ ପ୍ରତିବର୍ଷ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗେ, ଭକ୍ତିର ଭାବ ବି ହୁଏ। ବିଶେଷ କରି ଅଷ୍ଟମୀ ପୂଜା ଟା ଭଲ ଲାଗେ ଆମକୁ। ଆଉ ଚଣ୍ଡୀ ପୂଜା ହୁଏ, ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ ଭଲ ପୂଜା କରନ୍ତି। ଆଉ ଭକ୍ତିର ନାଇଁ ମୁଁ ଦେଖିଛି ଆପଣଙ୍କର ପଣ୍ଡିତ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଆମ ମନ୍ଦିରରେ, ସେ ବହୁତ ବହୁତ ଭଲ ପୂଜା କରନ୍ତି, ତା ସହିତ ତାଙ୍କର ଶୃଙ୍ଖଳା ଜ୍ଞାନ ଗୋଟେ ଅଛି। ମୁଁ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କଠୁ କମେଣ୍ଟ ବି ଦେଖିଛି, ଆପଣଙ୍କର ପଣ୍ଡିତ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି, ପୂଜକ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଆମର ମୋହନଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ, ସିଏ ବହୁତ ଭଲ ପୂଜକ, ଆଉ ତାଙ୍କର ସଂସ୍କାର ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ବହୁତ ଲୋକ ବି କମେଣ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଭଲ। ଆପଣ ଏ ବିଷୟରେ ତ କହିଲେ, ମାଆଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଛି କୁହନ୍ତୁ, ମାଆଙ୍କର କେମିତି କ'ଣ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିଛି, ଏ ବିଷୟରେ ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ। ମାଆଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ତ ସମସ୍ତେ ମୋ ଉପରେ ନୁହଁ, ଆମ ଗ୍ରାମବାସୀ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିଛି। ଆଉ ସେଇ ଆଶୀର୍ବାଦ ଯୋଗୁଁ ତ ମାଆଙ୍କର ପୂଜା ଇଏ ଦିନକୁ ଦିନ ଅଧିକ ଜାକଜକମରେ ବି ହେଉଛି। ତେଣୁକା ସେ ବିଷୟରେ କ'ଣ ସମସ୍ତେ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛନ୍ତି କି ମାଆଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆମ ସମସ୍ତେ। ତେବେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଲେ, ଆମର ଯୁବକ ଜଣେ କହିଲେ ସିଏ ସଂଘର୍ଷ ବହୁତ କରିଛନ୍ତି। ଆମ ଗାଁର ଯେତିକ ଯୁବକ ସବୁ ସଂଘର୍ଷ କରିଛନ୍ତି, କାହିଁକିନା ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ, ଆମ ସାର୍ ବି ଅଛନ୍ତି ପାଖରେ, ସିଏ ବି କହିଥିଲେ ଆଉ ପିଲାମାନେ କେତେ ସଂଘର୍ଷ କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଥରକ ନିହାତି ଆସିଥିଲି ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କ ଠାରୁ କିଛି କଥା ନେଇ ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ ପରିବେଷଣ କରିବି, କିନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ କେହି ଆଗକୁ ଆସୁନାହାନ୍ତି, ଯେହେତୁ ସେ ସମସ୍ତେ ସ୍ମାର୍ଟ ଟୋକା, ବୁଝିଲେ କି। ତେବେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଲେ ଆମର ମାଆଙ୍କର ଯେଉଁ ପୂଜାଟି ଚାଲିଛି ଆଜି, ଅଷ୍ଟମୀ ପୂଜା, ଏବେ ବି ସୁଦ୍ଧା ଚାଲିଛି ଭିତରେ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେ ଦୃଶ୍ୟ ସ୍କ୍ରିନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ତେବେ ନମସ୍କାର ଆପଣଙ୍କୁ। ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ପରିଚୟ ଦେବେ, ତା ସହିତ କହିବେ ପୂଜାର ରୀତିନୀତି ବିଷୟରେ। ଆମର ମାଆଙ୍କର ଯେଉଁ ପୂଜା ଚାଲିଛି, ସକାଳୁ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ପୂଜା ଚାଲିଛି, କ'ଣ ରୀତିନୀତି ଅଛି ଏ ବିଷୟରେ ଟିକେ ଜଣାଇବେ। ପ୍ରଥମ ପରିଚୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଟିକେ ଆଗକୁ ପଳେଇ ଆସନ୍ତୁ, ସେ କ୍ୟାମେରା। जय मा जय दुर्गा दिव्यांग नमः कालाभ्रावांकोटा कैरनिकुळि वेदांग मौलिमर्धेन्दुरेकां शङ्खं चक्रं कृपाण त्रिशिखविकरैर्वन्ति त्रिनेत्रां सिंहस्कन्धातिवृतं तेजसां पूरयन्ति धाय दुर्गा देविदां सिद्धिसङ्घै मा मयि समर्जय दुर्गाय ढीं दुर्गे दुर्गे रक्षणे स्वाहा। मोर घर अरिलो ग्राम, आमर थाना हूँ बिंझारपुर, बरी ब्लॉक, जाजपुर जिला। मो ना श्री चक्रधर दास। मुझे यही पंडितगिरी कर्म करे। सार 3 वर्ष कहवा पर आसीपार सार कथा ए वर्ष मुझे दुर्गा पूजा करने। एठिकार नीति पूर्वाणु काल बहु प्राचीन ये दुर्गा, तेणु एठिकार संता नहीं तांको परामर्श क्रमे एवं मो परामर्श क्रमे एटी दुर्गा देवींकर यथारीति पूजा चली। आज महाअष्टमी रे तांकर 108 आहुति दिहला परे अन्य देवादेवी सहित ग्रामर समस्तंकर संतान संतति परिवार समस्त ना लेखा हुए एवं समस्तंकर आहुति मध्य ना देख दिया होछि। एवं संध्या समय एटी भजन कीर्तन भी चली, ता सहित भोजन संध्या बेले निहाती 300-400 लोक खाइबार व्यवस्था कराई। आम माने खूब खुशी रे आनंद रे ठाकुर पूजा अर्चना करूँ। पूर्णाहुति कौन आज हुए? आज अष्टमी रे महानवमी रे पूर्णाहुति हुए। महानवमी हम ना नवमी शेष। तेरे आउ कौन पूजार रीति अच्छी से विषय जनाते?
ପୂଜାର ନୀତି ତ ଫାଷ୍ଟ ପ୍ରଥମତଃ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୂଜା, ପ୍ରଥମତଃ ଦାନ୍ତକାଠି ଗରମ ପାଣି ଦିଆଯାଉ ଦେବୀଙ୍କୁ, ଦ୍ୱିତୀୟରେ ତାଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ଆଳତୀ, ତୃତୀୟରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୂଜା, ଚତୁର୍ଥରେ ଦ୍ୱାରପାଳ ପୂଜା, ପଞ୍ଚମରେ ଦେବୀଙ୍କର ସ୍ନାନ, ତାପରେ ଦେବୀଙ୍କର ଉପଚାର ପୂଜା, ଆବରଣ ପୂଜା, ପାର୍ଶ୍ୱ ଦେବତା ପୂଜା ଏତିକ କରାଦେଲା ପରେ ଚଣ୍ଡୀ ପାଠ ପଢ଼ାପଢ଼ି ହୁଏ। ଚଣ୍ଡୀପାଠ ଏବେ ସରିଗଲାଣି। ହଁ। ତେବେ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିଲେ ଆମର ଚଣ୍ଡୀପାଠ ସରିଗଲାଣି, ଅଷ୍ଟମୀର ପୂଜା ଆଉ କିଛି କ୍ଷଣ ବାକି ଅଛି। ତେବେ ଆମ ପଣ୍ଡିତଙ୍କ ସହିତ ଆପଣ କଥା ହେଲେ, ଯୁବକମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବେ, ତା ସହିତ ଆମ ମୁରବୀମାନେ ଯାହା ସବୁ କହିସାରିଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଲେ। ଆଉ ଆଗକୁ ଦେଖିବା କ'ଣ ଅଛି, ଆଗକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣେଇବି କ'ଣ ଆଉ ପୂଜା ଅଛି ସେ ବିଷୟରେ ଆଗକୁ ଜଣେଇବି। ଆମ ପାଖରେ ଜଣେ ମା ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ପୂଜା କେମିତି ସେ ପୂଜାକୁ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଭକ୍ତି ମନ ଭିତରେ କେମିତି ଅଛି ଏ ବିଷୟରେ ମାଙ୍କ ଠାରୁ ପଚାରି ବୁଝିବା। ତେବେ ସର୍ବପ୍ରଥମ ଆପଣଙ୍କର ପରିଚୟ ଦେବେ, ତା ସହିତ ଆମର ମାଙ୍କ ପାଖରେ କେମିତି କ'ଣ ଭକ୍ତି କରୁଛନ୍ତି ସେ ବିଷୟରେ ଟିକେ ଜଣାଇବେ। ମାଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଛି କହିବିନି, ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଛି କହିବି। ନିଶ୍ଚିତ କୁହନ୍ତୁ। ମଦନ ମୋହନ ପତି। ତେବେ ତାଙ୍କ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କର ବିଷୟରେ ସେ କହିବେ, ଏ ବିଷୟରେ ମାଙ୍କର ଟିକେ ଇଚ୍ଛା ଅଛି। ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତୁ ମାଙ୍କର କ'ଣ ଆଶୀର୍ବାଦ ତାଙ୍କ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ପ୍ରତି ଅଛି ଏ ବିଷୟରେ ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତୁ। ମୋ ଶ୍ୱଶୁର ଏ ଠାକୁରଙ୍କୁ ବହୁତ ଭକ୍ତି କରୁଥିଲେ, ପୂଜା କରୁଥିଲେ। ମନ୍ଦିରର ନାଁ ଯାହା, ମୋ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ନାଁ ବି ସେଇଆ। ସେ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ କରନ୍ତି, ଠାକୁର ବି ତାଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ବି କରନ୍ତି। ଠାକୁରଙ୍କୁ ସେ ବହୁତ ଭକ୍ତି କରନ୍ତି, ସପରିବାର ଗ୍ରାମବାସୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବି ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରନ୍ତି। ଠାକୁରଙ୍କର ପୂଜା ଏଇ ଅଷ୍ଟମୀ ପୂଜାରେ ତାଙ୍କର ଦେହ ତ୍ୟାଗ ହେଇଥିଲା। ତାଙ୍କର ଆଜି ଅଷ୍ଟମୀର ଶ୍ରାଦ୍ଧ। ପୂଜା ପାଠ କରିବା ପରେ ବି ସେ ମାନେ ଏମିତି ଠାକୁରଙ୍କର ଆଜି ଅଷ୍ଟମୀ ଦିନରେ ତାଙ୍କର ଦେହ ତ୍ୟାଗ ହେଇଥିଲା। ମୋ ଶାଶୁ କହୁଥିଲେ ଏ ଠାକୁର କାଳେ ତାଙ୍କୁ ଏ ଜନ୍ମ 60 ବର୍ଷରେ କାଳେ ତାଙ୍କ ବାପା ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲେ, ବିବାହ ହେଇଥିଲେ। ବିବାହ ପରେ ତାଙ୍କର ଏଇ 2ଟି ପୁଅ, ଗୋଟେ ଝିଅ ରାଧିକା ବୋଲି। ବାପାଙ୍କ ନାଁ ଯା, ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ନାଁ ଯାହା କହିଲେ ଆପଣ ଶୁଣିଲେ। ତାଙ୍କ ଆଉ ଗୋଟେ ଭାଇ ତାଙ୍କର ହେଇଥିଲେ, ତାଙ୍କ ନାଁ ଦେଇଥିଲେ ଗୋପାଳ। ତାଙ୍କ ଭଉଣୀ ଗୋଟିଏ ହେଇଥିଲେ, ତାଙ୍କ ନାଁ ଦେଇଥିଲେ ସେ ରାଧିକା। କିନ୍ତୁ 2 ଜଣ ରହିଲେ ନେଇ, କେବଳ ସେଇ ଠାକୁରଙ୍କ ନାଁ ଯାହା ସେଇ ଶ୍ୱଶୁର ମୋର ରହିଥିଲେ। ମୁଁ ଏତିକି କହିକି ବିଦାୟ ନେଉଛି। ତେବେ ମାଙ୍କର କଥା ଆପଣ ଜାଣିଲେ, ମା ତାଙ୍କର ପରିବାର ବିଷୟରେ କହିଲେ, ମାଙ୍କର କେମିତି ଆଶୀର୍ବାଦ ଥିଲା ତାଙ୍କ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ପ୍ରତି, ତାଙ୍କ ପରିବାର ପ୍ରତି ଯେତିକି ଆଶୀର୍ବାଦ ଥିଲା ସେ ବିଷୟରେ ଜଣେଇଲେ। ତେବେ ଆଉ ଜଣେ ମା ଅଛନ୍ତି ଆମର ମାଙ୍କର ଭକ୍ତ, ସିଏ ତାଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ କଥା କିଛି ଜଣେଇବେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ, କଥା ନୁହେଁ। ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ପରିଚୟ ଦେବେ, ତା ସହିତ ମାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜଣେଇବେ। ପଦ୍ମାବତୀ ସାମଲ। ନା, ମାଙ୍କ ବିଷୟରେ କ'ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କୁହନ୍ତୁ। ମାଙ୍କ ବିଷୟରେ ତ ଆମେ ବହୁ ଦିନର ଏଇ ପୀଠ ଦିନ ଆମର କିନ୍ତୁ କଳସ ପୂଜା, ଖଣ୍ଡା କଳସ, ମୂର୍ତ୍ତି ନାହିଁ। ଠିକ୍ ଠାକରେ ଷୋଡ଼ଶ ଉପଚାରରେ ପୂଜା ଚାଲିଥିଲା 5 ଦିନ, ପଞ୍ଚମୀ ଠାରୁ ଦଶହରା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଡେଲି ବି ଗାଁ ସାରା ଲୋକ ଖାଇବା ପିଇବା ଏସବୁ ଚାଲିଥାଏ। ଏଇଆ ମାଙ୍କୁ କେମିତି କ'ଣ ଆପଣ ଭରସା କରୁଛନ୍ତି, ମାଙ୍କୁ କେମିତି ଭରସା କରୁଛନ୍ତି ଏ ବିଷୟରେ କୁହନ୍ତୁ। ଆଗେ ବହୁ ଦୟନୀୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଏମାନେ ସବୁ ଥିଲେ। 3 ଦିନ ବେଳେ ଖାଇବା ବି କଷ୍ଟ ହେଉଥିଲା। ଆଉ ଏମିତି ଯାଉ ଦୁର୍ଗା ମନ୍ଦିର, ମଦନମୋହନ ମନ୍ଦିର, ଭାଗବତ ମନ୍ଦିର, ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର ସବୁ ଏ ପିଲା ଲଢ଼ିକି କଲେ। ତା ପରଠୁ ସବୁ ସୁସ୍ଥରେ ଅଛନ୍ତି। ମାଙ୍କର ଅଶେଷ ମହିମା। ତେବେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଲେ ଆମର ଯେଉଁ ନୂଆ ସାହିରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିଲେ ମାଙ୍କର ପୂଜାର ରୀତି, ଏ ବିଷୟରେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଲେ। ତେବେ ଜାଣିବା ଆସନ୍ତା ନୂଆ ଏକ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ପୁଣି ଦେଖା ହେବ। ତା ସହିତ ନୂଆ ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କରିବା। ଆଉ ଆମର ପୂଜାର ରୀତିନୀତି ବହୁତ ମାଙ୍କର ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ମାଙ୍କର ପୂଜା ବେଳେ ବହୁତ ବାଧା ବି ଆସେ। ସେ ବାଧାଟି କେବଳ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଏ ବାଧାଟାକୁ ସହିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଯାହା ବି ହେଉ, ସେ କେମିତି କ'ଣ କରି ମାଙ୍କର ପୂଜା ସାରିଦିଏ। ସବୁବେଳେ ଚିନ୍ତା ଥିବ କ'ଣ ଯେ ମାଙ୍କର ପୂଜା ବେଳେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଚିନ୍ତା କରିଥାଏ କ'ଣ, ସେ ସବୁ ଭାବିକି ଆସିଥାଏ ଯେ ପୂଜାରେ କେମିତି ବିଶୃଙ୍ଖଳା ନ ହଉ।
এইটা ସବୁବେଳେ ପଣ୍ଡିତ ବା ବ୍ରାହ୍ମଣ ଚିନ୍ତା କରିକି ଆସିଥାଏ କିନ୍ତୁ କିଛି ନା କିଛି ଗୋଟେ ବାଧା ଆସିଯାଏ ଆପଣମାନେ ସେ ବାଧାକୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିନଥାନ୍ତି ବ୍ରାହ୍ମଣ ସେଟାକୁ ନିଜେ ସହିଥାଏ ଆଉ ମାଙ୍କର ଭକ୍ତି ମା ହେଉଛନ୍ତି ନିଜେ ଶକ୍ତି ସେ ଶକ୍ତି ପାଖରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ କିଛି ନୁହେଁ ଇଏ ଶକ୍ତି ପାଖରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ କିଛି ନୁହେଁ କିନ୍ତୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଭକ୍ତିରେ ପୂଜା କରିଦେଉଛେ କେଉଁଠି ଅନ୍ୟାୟ ହେଉଛି ଅନ୍ୟାଚାର ହେଉଛି ଏ ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣୁନା କିନ୍ତୁ ପୂଜାଟି କଲାବେଳେ ଯେଉଁଠି ବି ଅନ୍ୟାୟ ହେଉଥାଏ ମା ସେଠି ବିରୋଧ ବି କରନ୍ତିନି କାହିଁକି ମା ସବୁ ଜାଣନ୍ତି ଇଏ କିଛି ଜାଣିନି କହିଦେଇଛି କିନ୍ତୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ କିଛି ତା ମନରେ ଘମଣ୍ଡ ବି ଥାଏ କିଛି ରାଗ ବି ଥାଏ କିନ୍ତୁ ସେ ପ୍ରକାଶ କରେନି ଏଇଥିପାଇଁ ସମାଜ ଆଗରେ ସେ ପ୍ରକାଶ କଲେ ଧରା ପଡ଼ିଯିବ ସେଥିପାଇଁ ଏ ପ୍ରକାଶ ବି କରେନି ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟେ ରାଗ ବି ଥାଏ ମା ସେ ରାଗଟାକୁ ଦୂରେଇ ଦେଇଥାଏ ଏଇ ବିଷୟରେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଲେ ଆମ ପଣ୍ଡିତ ଏ ବିଷୟରେ କହିସାରିଛନ୍ତି ଅଲରେଡ଼ି ତେବେ ଆମ ପାଖରେ ଆଉ ଜଣେ ଭକ୍ତ ମା ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିବା ତାଙ୍କର ମନର ଭାବନା କ'ଣ ଅଛି ମାଙ୍କ ପ୍ରତି ଏ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଯିବା ତମର ନାଁଟି ଆଗ କହିବ ମା ତା ସହିତ ମାଙ୍କ ପାଖରେ କେତେ ଭକ୍ତି ଏ ବିଷୟରେ ଜଣାଇବ କୁହ ଆଗ ନା ସେବତୀ ଶ୍ୟାମଲ ମାଙ୍କ ପାଖରେ କେମିତି କ'ଣ ବସୁଛ ମାଙ୍କ ପାଖରେ କ'ଣ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଉଛ ଏ ବିଷୟରେ ଟିକେ ଜଣା ହଁ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଉଛି ଭଲ ଆମ ଠାକୁର ମଦନ ମୋହନ ଆମର ଆଗରୁ ଥିଲା ଏବେ ମା କାଳୀ ଆମକୁ ଭଲରେ ରଖିଛନ୍ତି ଆମକୁ ଭଲ ଛୁଆ ପିଲା ଆମକୁ ଭଲରେ ରଖିଛନ୍ତି ମାଙ୍କୁ କେତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଏଠି ଭକ୍ତି କରୁଛ ମାଆଙ୍କୁ ଆମ ଶ୍ୱଶୁର ହେରିକା ଥିଲେ ଆମ କେଉଁ ଦିନରୁ ଆମର ଭକ୍ତି ହେଲାଣି ଠାକୁର ମା ବସିଲେଣି ଆମେ ଆସିନଥିଲୁ ସେତେବେଳୁ ଠାକୁରଙ୍କ ଭକ୍ତ ହଁ ତେବେ ରାଧାକାନ୍ତ ଥିଲେ ଆଉ ହଳଧର ସାମଲୁ ଜଳଧର ସାମଲୁ ଏସବୁ ଥିଲା ଆଉ ଆମର ଠାକୁର ଆସିଲେଣି ସେତେବେଳକୁ ଏ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ନାଁ ଧରିଲେ ସେମାନେ କିଏ ଆମ ଶ୍ୱଶୁର ଆମ ଗୋସେଇଶ୍ୱର ଆମ ଏଇସବୁ ଥିଲେ ଏ ସବୁ ପୂର୍ବପୁରୁଷ ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ ଏ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିଥିଲେ ଏବେ ତ ଯୁବପିଢ଼ି ଏମାନେ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ମନ୍ଦିରଟାକୁ ସୁନ୍ଦର କରି ଜଳେଇଛନ୍ତି ତେବେ ମାଙ୍କର ମା ବହୁତ କମ୍ ଶବ୍ଦରେ କହିଛନ୍ତି ଯେତିକି କହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଯେତିକି ଆସିଛି ସେ କହିଛନ୍ତି ମାଙ୍କର ବନ୍ଦନା ଶରଣାଗତ ଦିନାର୍ଥ ପରିତ୍ରାଣ ପରାୟଣୀ ସର୍ବଶକ୍ତି ହରେ ଦେବୀ ନାରାୟଣୀ ନମସ୍ତେ ସର୍ବରୂପମୟୀ ଦେବୀ ସର୍ବଦେବୀ ମୟଂ ଜଗତ ଅତୋହଂ ବିଶ୍ୱରୂପା ତ୍ୱଂ ନମାମି ପରମେଶ୍ୱରୀ ସର୍ବବାଧା ପ୍ରସନ୍നം ତ୍ରୈଲୋକ୍ୟ ସାକ୍ଷିଳେଶ୍ୱରୀ ଏବମେବ ତ୍ୱୟା କାର୍ଯ୍ୟମସ୍ମଦ୍ ବୈରୀ ବିନାଶନମ୍ ସୃଷ୍ଟି ସ୍ଥିତି ବିନାଶନମ୍ ଶକ୍ତିଭୂତେ ସନାତନୀ ଗୁଣାଶ୍ରୟ ଗୁଣାମୟୀ ନାରାୟଣୀ ନମସ୍ତୁତେ ସର୍ବମଙ୍ଗଳ ମାଙ୍ଗଲ୍ୟ ଶିବେ ସର୍ବାର୍ଥ ସାଧିକେ ଶରଣ୍ୟ ତ୍ରମ୍ବକେ ଗୌରୀ ନାରାୟଣୀ ନମସ୍ତୁତେ ତେବେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଲେ ଆଗକୁ ପୁଣି ନୂଆ ଏକ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରେଇବି ତେବେ ଆଜି ଶାସ୍ତ୍ରର ଗୋଟେ କଥା ଉଠିଛି ସମସ୍ତେ ଶାସ୍ତ୍ର ବିଷୟରେ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଜାଣିଛନ୍ତି ଦ୍ୱାର ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣେଇଥିଲି ଦ୍ୱାର କେମିତି କରିବେ ଗୋଟେ ଦକ୍ଷିଣ ଦ୍ୱାରକୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି ଦକ୍ଷିଣ ଦ୍ୱାରର 9ଟା ପାଦ ଗୋଟେ ପୂର୍ବରୁ ପଶ୍ଚିମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଦେବାଲଟି ଅଛି ତାକୁ 9 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯିବ ସେମିତିକି ଆପଣ ବିଭକ୍ତ କରିବେ 4 ଦ୍ୱାରକୁ 36 ପାଦରେ ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାର ଅଛି କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ ଭଲ ଦେବତା ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ସେ ଦେବତାଙ୍କ ଜାଗାରେ ଆପଣ ଦ୍ୱାରଟି କରିବେ ତେବେ କେମିତି ଦକ୍ଷିଣ ଦ୍ୱାରରେ ଆପଣ ପଞ୍ଚମ ଦ୍ୱାରକୁ ନେବେ ପୂର୍ବ ଆଡ଼କୁ ମାଡ଼ିକି ପଞ୍ଚମ ଦ୍ୱାରକୁ ନେବେ 9 ଭାଗରେ ଯେଉଁ ବିଭକ୍ତ କରିଛନ୍ତି ଦକ୍ଷିଣ ଦ୍ୱାର କଥା ଆଜି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଉଛି ଦକ୍ଷିଣ ଦ୍ୱାରରେ ଯେତେବେଳେ କରୁଛନ୍ତି ପଶ୍ଚିମ ପଟରୁ ପୂର୍ବ ପଟକୁ ମାଡ଼ିକିରି ଯିବେ 5 ନମ୍ବର ଯେଉଁଠି ଆପଣଙ୍କର ପଡ଼ିବ 5 ସେଇଠି ଆପଣ ଦ୍ୱାର କରିବେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଆଜିର ଦ୍ୱାର ବିଷୟରେ ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ରର ଅକାଟ୍ୟ ସତରେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଲେ ଆସନ୍ତା ଭିଡ଼ିଓରେ ପୁଣି ଏକ ନୂଆ ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନରେ ଯିବା ତେବେ ରହିଲି ଆସନ୍ତା ଭିଡ଼ିଓକୁ ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ନମସ୍କାର।